अच्छा पिलामाने आज आम कौन पढ़ा ये कविताटी साहित्य बहिर द्वितीय विषय कविता राघव लंका यात्रा अनुकूल पढ़ा। यार कवि उपेन्द्र भंज जे कि सप्तदश शताब्दी सप्तदश अष्टादश शताब्दी मध्य आविर्भाव होते। अच्छा तांको परिचय है कवि परिचय टिके देखीदबा तापरे विषय टिके पढ़ा। ओडिया साहित्य रे बलिष्ठ कवित्व पाई उपेन्द्र भंज कवि सम्राट भाव परिचित। से सप्तदश शताब्दी रे शेष पर्यायर भंजनगर अनति दूर रे अवस्थित घुमुसर राजवंश जन्म ग्रहण करथिले। उपेन्द्र भंज राम तारक मंत्र जप करी कवित्व लाभ करथिले। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती वैदेहिश विलास रसिक हारावली प्रेम सुधा निधि सुभद्रा परिणय कला कौतुक छांदभूषण आदि काव्य रसपंचक भली गीतात्मक आलंकारिक कृति और गीताभिधान नामक पद्यात्मक शब्दकोश उपेन्द्र अलंकार मनस्क पांडित्य एवं कविख्यातिर कलाजयी कृति। तांक रचित चौपदी और चौतीसा ओडिया गीति कविता धारा अपरूप सृष्टि रूपे विवेचित होइछि। राघव लंका यात्रानुकूल कवि वैदेहिश विलास काव्यर 40 छंदरू आनीत। राम काव्य वैदेहिश विलास 52 छंद विशिष्ट रचना। एथिरे प्रत्येक पद ब आद्य वर्ण नियम रे रचित। लंकार रावण द्वारा अपहृता सीता को उद्धार करने पई रामचंद्र समुद्र रे सेतु बांधिबा बेलर कथा एही कविता रे वर्णित। उपेन्द्र भंज अलंकार प्रियता शब्द संयोजन कौशल और समाज प्रति नीतिनिष्ठ वार्ता यही कवितार लक्षणीय वैशिष्ट्य। अच्छा पिला माने आमे ए जो कविकर ए सब कौन कौन लिखिथिले आउ आर मुख्य ए कवितार कौन यात्रा लंका यात्रा अनुकूल कहले आमे कौन बुझू से विषय को आगे बर्तमान आमे पाठ करिबा। तृतीय विषय कविता राघव लंका यात्रानुकूल पढ़ा। यार कवि होती उपेन्द्र भंज जे कि सप्तदश शताब्दी अष्टादश शताब्दी मध्य आसी विषय आम पढ़ा। मुझे कवि परिचय पढ़ुची तुम सब शुण है। देख ओडिया साहित्य रे बलिष्ठ कवित्व पाई उपेन्द्र भंज कवि सम्राट भाव परिचित। से सप्तदश शताब्दी शेष पर्यायर भंजनगर अनति दूर अवस्थित घुमुसर राजवंश जन्म ग्रहण करथिले। उपेन्द्र भंज राम तारक मंत्र जप करी कवित्व लाभ करथिले। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती वैदेहिश विलास रसिक हारावली प्रेम सुधा निधि सुभद्रा परिणय कला कौतुक छांदभूषण आदि काव्य रसपंचक भली गीतात्मक आलंकारिक कृति और गीताभिधान नामक पद्यात्मक शब्दकोश उपेन्द्र अलंकार मनस्क पांडित्य एवं कविख्यातिर कालजयी कृति। तांक रचित चौपदी और चौतीसा ओडिया गीति कविता धारा अपरूप सृष्टि रूपे विवेचित होइछि। राघव लंका यात्रानुकूल कवि वैदेहिश विलास काव्यर 40 छंदरू आनीत। राम काव्य वैदेहिश विलास 52 छंद विशिष्ट रचना। एथिरे प्रत्येक पद ब आद्य वर्ण नियम रे रचित। लंकार रावण द्वारा अपहृता सीता को उद्धार करने रामचंद्र समुद्र सेतु बांधिबा कथा यही कविता रे वर्णित। उपेन्द्र भंज अलंकार प्रियता शब्द संयोजना कौशल और समाज प्रति नीतिनिष्ठ वार्ता यही कवितार लक्षणीय वैशिष्ट्य। अच्छा पिला माने तमे एई कविकर लेखा गुड़िक भल भाव मन रखिब एवं मु कविताटी पाठ करुछि। बलिला राघव आशा सीता प्रापति रे विचारे सिंधुपति जीवा पर्वत रे जे उड़ीगला पकाइले कपि जेते गिरी बुझबुझु नदी से जल फी फी कृत करी जे विस्मय निश्वास तेजी वरुण प्रसन्न विनाशन रे शयन से दर्भ शयन जे बुद्धे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर बर गिलासे सुख सारण करी चार जे विभीषण कहे ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी बुझी न बुझी को पिता बाणी पिता करे जे। अच्छा
ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହୃତା କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ସେଇ ସିନ୍ଧୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ସେ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଶା ରଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି ହେଲା କ'ଣ କପି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତ କପି କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? କପି ଆସିଲେ ଯୋଉ ବିଭୀଷଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ବିଭୀଷଣ ଆସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ପଳେଇଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ସୀତାକୁ ଅପହୃତ କରି ନେବା ପରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଆସିଲା। ସେ କେମିତି ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ଏଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତିକି ବା ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ସେପଟରୁ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି। କପି ଅର୍ଥ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ବା ସବୁ ଏଇ ବାନର ସେନା ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇକି ପକେଇଲେ ପର୍ବତରେ ବା ସିନ୍ଧୁ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ ପକେଇଲେ। ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରିଦେ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫିକାର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭଳି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ ନା ପାଣି ଫୁଟକା ଭଳି ସବୁ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ପାଣି ଫୁଟକା ଫାଟିଗଲା କିଛି ମାନେ ଆଉ ରହିଲାନି ତଳକୁ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ନଦୀ ସେ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ଏକ ଶବ୍ଦ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିକୃତ କରିଦେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ଯେ ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସମୁଦ୍ରର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ନା ବରୁଣ ବା ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳାଧିପତି ବା ସମୁଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ବରୁଣ ହଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ବା ଜଳାଧିପତି ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ ଭିତରେ ଆଶା ଆଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବି ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖୁସି କରିପାରିବି ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାର୍ଥକତା ପାଇପାରିବି। ତେଣୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ବିନାଶନରେ ଶୟନ ଯେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ବିନା ଆସନରେ ଅର୍ଥାତ ଆସନ ନାହିଁ ବିନା ଆସନ ଏଠି ବିନା ସମୟରେ ବା ବିନା ଅସନରେ ଅର୍ଥାତ ଅନାହାରରେ ବୁଝିପାରୁଛି କିଛି ନ ଖାଇ ବିନା ଅନାହାରରେ ସେ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦର୍ଭ ଶୟନ ଦର୍ଭ ହଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର କୁଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଘାସରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଘାସ ଭଳି ଏକ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଶୟନ କରି ଆଉ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ସେ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଉପାସନାରେ ବସିଲେ। ବୁଦ୍ଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର ବର ଗିଲା ଯେ ସୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ହେଲା ଦୂତ। ବୁଦ୍ଧେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଦଶ ଶିର ବା ରାବଣ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ବରଗିଲା ସେ ସୁକ ସାରଣ
ଶୁକ ଆଉ ସାରଣ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣକୁ ଶୁକ ସାରଣକୁ ରାବଣଙ୍କର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ 2 ଜଣକୁ ସେ କଣ କଲା ନା ଦୂତ କରି ପଠେଇଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଦୂତ କରି ପଠେଇଲା ବିଭୀଷଣ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପି ତା ବାଣୀ ପିତା କରିଦେ। ସେ ପୁଣି କହିଲା କଣ ନା ଯାଇକି କହିଲା ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହ ଯୋଉ ବିଭୀଷଣ ସହିତ ରାବଣ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହବା ଦ୍ୱାରା ବିଭୀଷଣ କଣ କରିଥିଲା ନା ଘର ଛାଡି ପଳେଇଥିଲା ଏବଂ ଯାଇକି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ରାବଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ଶୁକସାରଣକୁ କହିକି ପଠଉଛି ଯେ ଯା ବିଭୀଷଣକୁ କହିବୁ ଯେ ମୁଁ ତାର ବଡ ଭାଇ ଏବଂ ମୋ କଥା ପିତା ମୋର ଗାଳି ପିତା ମାନେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମୋ କଥା ସେ କୋପ କରିବ ନାହିଁ ବା ମୋ କଥାରେ ସେ ରାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପି ତା ବାଣୀ ପିତା କରିଦେ ଅର୍ଥାତ ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହଉଛି ପିତା ସମାନ। ତେଣୁ ମୋ କଥାକୁ ସେ ଭୁଲ ବୁଝିକି ମୋ ଉପରେ କୋପ କରିକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିବ ନା ତାକୁ କହ ଯେ ବଡ ଭାଇର କଥାକୁ ତୁ ଭୁଲ ନ ବୁଝି ପୁଣି ତା ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ବା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରି ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁକ ସାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଥିଲା ରାବଣ ହେଲା।